वो पैर जिहड़े बुराई करन नूं फुर्ती नाल भजदे हन। हिंदी च होर ढंग नाल लिखिआ, बुराई करन नूं दौड़न वाले पैर। मतलब बुराई करने वास्ते जल्दी जल्दी दौड़ते असी, पर भलाई करने वास्ते असी जल्दी नहीं दौड़ते, जल्दी नहीं करते। पर बुराई करन लई साडे पैर दौड़ते ने, भजदे ने, एक जगह ते टिकते नहीं आ। सो इत्थे इत्थे वचन पढ़ो मेरे नाल, यिर्मयाह 14 अध्याय 10 तो 12 तक। यहोवा इस प्रजा लई इउं आखदा है, उन्हां ने आवारा फिरन नाल किन्ना प्यार कीता। सुनो हुण, यहोवा इस प्रजा लई इउं फरमाउंदा है, उन्हां दे वारा फिरन नाल किन्ना प्यार कीता। उन्हां अपने पैरां नूं नहीं रोकिया, उन्होंने अपने पैरों को नहीं रोकया। इसलिए यहोवा उन्हां नूं नहीं चाहुंदा। हुण यहोवा नहीं उन्होंने चाहुंदा, हुण ओह उन्हां दी बदी चेते करेगा, उन्हां दी बदी चेते करेगा, उन्हां दे पाप दी खबर लवेगा। उन्हां दे पाप दी हुण खबर लेगा। यहोवा ने मैनूं आख्या, यहोवा ने मैनूं आख्या, इस प्रजा दे भले लई प्रार्थना ना कर, इस प्रजा दे भले वास्ते हुण दुआ ना कर, भावें ओह वर्त रखण, भावें वो वर्त रखण, मैं उन्हां दा चिरौना नहीं सुणां, मैं नहीं उन्हां दा चिल्लाउणा सुणांगा। भावें ओह होम दीआं बलियां हुण वो भावें होम दीआं बलियां ते मैदे दीआं भेड्डां चढ़ाउण, मैदे दीआं भेंटां चढ़ाउण, मैं उन्हां नूं कबूल ना करां, मैं उन्हां नूं कबूल ना करांगा। मैं उन्हां नूं तलवार नाल, सुनो हुण, मैं उन्हां नूं तलवार नाल, काल काल अते बवा नाल ते बवा नाल, मुका उक्का ही मुका। सुन गया, तलवार नाल, काल नाल ते बवा नाल उक्का ही मुका देंगा। भावें वर्त रखण ते भावें हुण तू उन्हां लई दुआ ना करी, मैं नहीं सुननी। प्रभु दे दास, मैं नहीं हुण दुआ सुननी उन्हां लई। क्यों क्यों नहीं दुआ सुननी? क्योंकि उन्होंने अपने पैरों को अवारा फिरन तो नहीं रोकया। हुण भला की हो गया? करफ्यू की लग गया, हुण रुक गए पैरों, बह गए ना हुण घरां च। पहले उन्हें अपने पैरों को वारा फिरन तो नहीं रोकया, बुराई करन तो नहीं रोकया, तो हुण खुदा ने सारे घर बिठा के बैठो हुण बई। ये मतलब है, ये मतलब पैरों को रोकण दा, बुराई तो, बुराई करन तो दौड़न वाले पैर। हुण नहीं रोकया उन्होंने अपने पैरों को। जो बुराई करन जाते सी, एक दूसरे नाल लड़ाइयां करन जाते सी, एक दूसरे दे नाल निकल जाते सी, जल्दी नाल चोरियां करने वास्ते निकलते सी, कब्जे लैन निकलते सी, गलत काम करने निकलते सी। बुराई करन तो पैर नहीं रोके उन्होंने। बाज ने खुदा कहता हुण ना इन्हां लई दुआ कर, ते भावें वर्त भी रख, मैं नहीं सुननी। हुण मैं इन्हां ने अपने पैर बुराई ने नहीं रोके, हुण इन्हां नूं मैं बिठावांगा घर, दौड़ के विखाउण किदां दौड़नगे। ते हुण मैं इन्हां नूं काल नाल मारूंगा, तलवार नाल मारूंगा। ते तुसीं वेखण डे जे ना तलवारां भी चलन डीआं, काल भी पैण डे ने। लोग रोटी तो लाले पे ने, लोगों को मजदूर दौड़े फिरन डे बेचारे, रोटी नहीं मिल रही, क्या करें हैं? लोग बना के पका के दे रहे हैं लोगों को रोटी, रोटियां नहीं लोगों को। किसी को पता ही नहीं सी कि आप चंद पैसे सेविंग भी करनी आ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ कुछ जमा करके भी रखने कि दुख वेले काम आउण। किसी ने इस चीज़ का पता नहीं सी। सिर्फ कई लोग खाऊ होंगे, उन्होंने ये नहीं पता है सेविंग की चीज़ आ, वो होंगी दुख वेले जी काम आती है। उस औरत की, विधवा औरत की दुख की रोटी काम आ गई ना, रोटी तो तेल काम आ गया कि नहीं, पानी काम आ गया ना, थोड़ा जिहा पानी तो रोटी तेल किद्दां काम आया। वो ही जाग सी उहदे कोल, वो कहंदी इहो मैं तो मेरे बच्चे ने खा के मर जाना, इहो ही साडे कोल। वो तो काम आने वाली चीज़ लिया, और संत ने कहा, रब के बंदे ने कहा लिया मेरे को, उन्हें लिया के दिते, उन्हें उहदे च वाधा पाता। वो ना होंदी तो फिर काहदे नाल वाधा पैंदा। एक बच्चे को 5 रोटी 2 मच्छियाँ ही उन्हें देतियाँ, बरकतां पातियां, उस सारी भीड़ ने खा के 12 टोकरे बच गए। हुण भावें टोकरा घर नूं लै जा, मच्छियां दा टोकरा भर के भावें रोटियां दा लै जा। हुण मतलब कहण दा कि ये सेविंग किते काम आउंदी आ, जदों किते अपने ठीक समय ते कीती जावे, ते इहनूं चंगे वेले च कीती जावे, च दुख विच ये चीज़ काम आउंदी आ। बाइबल च ये बड़े रैफरेंस आ गए, कभी सेविंग ते भी तुहानूं सिखावांगा, याद करा दिओ, मैं तुहानूं इत्त भी सिखावांगा। इहदे च ध्यान नाल सीखण वाली गल इहो ही आ। खुदा कहंदा इस प्रजा लई मैं हूँ आखदा भी इन्हां दे वारा फिरन नाल, इन्हां ने अपने वारा फिरन नाल बड़ा प्यार कीता, ते इन्हां ने अपने पैरां नूं नहीं रोकिया, इसलिए यहोवा उन्हां नूं नहीं चाहुंदा हुण, अते हुण उन्हां दी बदी नूं चेते करेगा बस, ते उन्हां दे पाप दी खबर चंगी तरह लएगा। हुण
ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਬਰ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਜਾਣਾ। ਵੇਖਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਦੱਸੋ ਸਮੈਕੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸ਼ਰੂਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਜਰਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਜੀਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਨ ਨਲਾਇਕਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਡਰ ਵਾ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗ ਫੇਰੂ। ਫਿਰ ਕਰਫਿਊ ਆ, ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 100 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 44 ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆ, 44 ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਧਾਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ, ਸਮੈਕਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਭੰਗਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਫੀਮਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ। ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਾਸ਼ਵੇ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ 'ਤੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। 6ਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ। 6ਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਹਾਵਤਾਂ 19 ਦੀ 5 ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਲਦੀ ਨਾ ਪੜੋ, ਲਾਸਟ ਤੇ 7ਵੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪਰ 6ਵੀਂ ਗੱਲ ਪੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਯਾਨੀ ਨੀਤੀ ਵਚਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ, 19 ਅਧਿਆਏ 5 ਆਇਤ ਤੇ 9 ਆਇਤ ਪੜੋ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਣੋ, ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਨਾ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। 19 ਦੀ 5 ਤੇ 9। ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਨਾ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਚ ਲਓ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ। 10 ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 5 ਪਾਠ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, 20 ਦੀ 16 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਨਾ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ 21 ਦੀ 28 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਵੋ, ਗਲਤ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੀ ਦੇਣ ਚੱਲਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 15 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ। ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਨਾ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਭਰੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਕੇ ਝੂਠਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਤੇ। ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਲੋਕ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਆ ਲਓ ਫੜੋ। ਕਦੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਰਹੋ, ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਤੇ। ਪਰ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ। 101% ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਛੁੱਟੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਚ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। 6ਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ। ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।
ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਨਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਮਰੇ। ਹਨਨੀਆ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਫੀਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਲਾਗੋ ਲਾਗ, ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ 7ਵੀਂ ਗੱਲ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਪਾ ਦਈਏ, ਝਗੜਾ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 7ਵੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਪਰ 7ਵੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਆ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7:15, ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7:15, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਗਿਆੜ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਗਿਆੜ ਹਨ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਵਿੱਖਵਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋ, ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਸੀਹ ਕਿਹੜੇ ਭੇਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਬਾੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡ ਦਾ ਵਾ। ਯਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋ ਗਿਆ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਲਵੇਟ ਕੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਸੀ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਭੇਦ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਕੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਲੋਠੇ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਣ ਡਿਆ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਭੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਯਕੂਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਗਿਆੜ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਚੋ ਪਰਖੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਭੇਡ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਬਗਿਆੜ ਨੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 20 ਪਾਠ 28 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਬਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਐਲਡਰ ਡੀਕਨਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਚਨ ਨੇ। 20 ਪਾਠ ਦੀ 28 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵੀ। ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਾਸਬਾਨਾਂ ਲਈ। ਪਾਸਬਾਨੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹਵਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਿਗਾਹਵਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਭੇਡਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਦੂਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਬਘਿਆੜ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਘਿਆੜ? ਬੁਰੇ 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 ਬਘਿਆੜ। ਬਘਿਆੜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਬਘਿਆੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਬਘਿਆੜ। ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਬਘਿਆੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਵੜਨਗੇ। ਜੋ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਸੁਣੋ, ਜੋ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਪਾੜ ਖਾਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣ। ਸੁਣ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣ। ਪਰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਸਬਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਗੇ, ਉਲਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਬਘਿਆੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਨਾ ਚੱਕਰੇ ਉਹ ਆ, ਭੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਅੱਗੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਬਈ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਮੈਂ 3 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚੇਤਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਬਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣਾ। ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਬਘਿਆੜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਠ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਠ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 12, 13, 14 ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਖਾਂਦੇ। ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਭੋਜਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੌਣਾ ਦੇ ਉਡਾਣੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੌਣਾ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਬੱਦਲ ਹਨ। ਸੁੱਕੇ ਬੱਦਲ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਤਝੜ ਵਾਂਗੂ, ਇਹ ਪੱਤਝੜ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਅਫਲ ਦੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਲ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਮੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜੜੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਹੀ ਇਹ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ। 2 ਵਾਰੀ ਮੋਏ, ਇੱਕ ਆ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਈ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਹੈ। ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਨੇ, ਅਫਲ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। 14 ਫਿਰ 16 18 19 20 ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।